ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾರಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ 2ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ವಿಡಿಯೋ 2ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್. In the defects of vision, we have studied about myopia, hypermetropia, presbyopia, and cataract. These are the 4 defects of vision we have studied in video number 2. In video number 3, that means in this video, we are going to study about refraction through prism. So what are the things that we have to study about refraction through prism? In the previous chapter, that is in light chapter, already we have studied what is refraction, the bending of light when light travels from one medium to another medium. What is a prism? So prism, what is the meaning of prism? Prism is a transparent glass material having 3 rectangular faces. How many rectangular faces it has? It has 3 rectangular faces and it has 2 triangular faces. A transparent glass material having 3 rectangular faces and 2 triangular faces is called as prism. 3 rectangular faces iddu 2 triangular faces ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 rectangular faces and 2 triangular faces, and these 3 rectangular faces are inclined plane. They are inclined plane and 2 triangular faces are refracting surfaces. Here 3 rectangular faces are inclined plane and 2 triangular faces are refracting surfaces. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ through triangular faces we can see how refraction is happening in prism. Triangular face na ಮೂಲಕ ನಾವು we can observe how the refraction of light will takes place. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Refraction means the phenomenon of bending of light when light travels from one medium to another medium. What is a prism? It is a transparent glass material having 3 rectangular faces which are inclined plane and 2 triangular faces which are refracting surfaces, and through the rectangular face only we can see how refraction of light will takes place. Now let us see how the refraction of light that will takes place through prism. ಪ್ರಿಸಮ್ನ ಮೂಲಕ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. That is, I will take the prism now. This is the prism. So this is the prism. So ಈ prism ಅಂದರೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು I will call by the name as P. This is angle P. What is angle P? Angle P is called as, what is angle P? It is called as angle of prism. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೆನ್. ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್. What is angle of prism? It is the angle between, so this is inclined plane, this is inclined, this is also inclined. These 2 inclined planes are called rectangular
faces. So the angle between two rectangular faces is called angle of prism. What is angle of prism? Angle of prism is the angle between two rectangular faces. Angle between two rectangular faces is called as angle of prism. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The light ray which get incident, for example, I will take PQ. What is PQ? PQ is the incident ray. So what is PQ? So PQ is called as incident ray. So idana ನಾವು incident ray ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is PQ? PQ is the incident ray. What is incident ray? The light ray which strikes the refracting surface is called as incident ray. So what is PQ? PQ is equal to incident ray. So what is meant by incident ray? Incident ray is the ray that strikes the refracting surface. Then after that one, so I will draw a perpendicular line, and this perpendicular line is called as refracting surface ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಂಥ perpendicular line ಇದೆಯಲ್ಲ, m dash. ಈ m dash ಅನ್ನ this m dash is called as normal ray. What is normal ray? The perpendicular line that drawn to the refracting surface is called as normal ray. M dash is the normal ray. Then what is here? This is called as angle I. So what is angle I? Angle I is called angle of incidence. What is angle I? Angle of incidence. What is angle of incidence? It is the angle between, this is the angle, this angle between incident ray and normal ray. The angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence. Next, when the light ray travel from air is rarer medium and here it is denser medium. So it is denser medium. When light ray travel from rarer medium to denser medium, the light ray will get bent. This bent ray is called refracted ray. So here I will take EF. What is EF? EF is called as that is refracted ray. What is EF? Refracted ray. What is refracted ray? So when the light travels from rarer medium, from one medium to another medium, the light ray will get bent, and this bent ray is called refracted ray. And here EF is there, that EF is called refracted ray. Now here there will be one angle, and that angle is called angle R, and that angle R is called as angle of refraction. What is angle R? Angle R is called angle of refraction. What is angle of refraction? It is the angle between refracted ray and normal ray. This is the normal ray, this is the refracted ray. Refracted ray ಮತ್ತು normal ray ನ ನಡುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ angle, that angle is called angle of refraction. That is R, angle R. Next, ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾದರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ಜರ್ನಿ ಈಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಲೈಟ್ ರೇ, now it move from denser medium to rarer medium. So when before that one I will draw one perpendicular line. Now this perpendicular line n dash is called as normal ray. So what is m dash? Normal ray. What is n dash? n dash is also normal ray. So now when the light travels from denser medium to rarer medium, again the light ray will get bent, and this bent ray or the light ray which comes out of the prism, that is I will mention it as RS.
So what is RS? RS is called as emergent ray. What is RS? RS is called emergent ray. What is emergent ray? Emergent ray is the ray that comes out of the prism. The ray which emerges out of the prism is called emergent ray. Now you observe there is an angle between emergent ray and normal ray, and that angle is called angle E. What is angle E? Angle E is called as, what is angle E? Angle E is called as angle of emergence. What is angle E? Angle E is called angle of emergence. ಅದನ್ನು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಪಾತು ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಪಾತು ಈಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. The angle between incident ray and emergent ray is called angle D, and that angle D is called angle of deviation. What is the name of that angle? Angle of deviation. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಾತ್ ಈಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದ ಬರೋಣ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. Angle between incident ray and normal ray is called angle of incident. When the light ray travel from rarer medium to denser medium, the light ray will get bent, and this bent ray is called refracted ray. The angle between refracted ray and normal ray is called angle of refraction. The light ray, when it moves from denser medium to rarer medium, the light ray which emerges out of the prism is called, that RS is called emergent ray. The angle between normal ray and emergent ray is called angle of emergence. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಾತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಈಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ, there the angle will be formed, and that angle is called angle of deviation. And here one angle is there, that is called angle P, which is called angle of prism. Angle of prism is the angle between two rectangular faces. ಎರಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸಸ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಇ ಎಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ, ಆಂಗಲ್ ಐ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, angle R angle of refraction, angle E angle of emergence, angle D angle of deviation. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ next our topic is that we are going to study about atmospheric refraction. atmospheric refraction ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Dear students, now let us study about atmospheric refraction. Already we know the definition of refraction, the phenomenon of bending of light when light travel from one medium to another medium. Now let us study about what is meant by atmospheric refraction. So ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ this is the earth. So in the earth there is a layer of air, and that layer of air is called atmosphere. This is what? Atmosphere. And this is the space adu.
ಇದು ಅರ್ಥು, ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು, ಇದು ಸ್ಪೇಸು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವು ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರು, ಡಸ್ಟು, ಇವನ್ನ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ 78%, 21% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಇದೆ, ಫಾಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸನ್. ಸೊ ಸನ್ ಲೈಟ್ it falls from the space, the sunlight will falls on the atmosphere. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಸನ್ನ ಲೈಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ವಾಟ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರ್. This is normal ray, this is incident ray, and this is the normal ray. So when the light ray travel from rarer medium to denser medium, the light ray will bend towards the normal. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, in the atmosphere so many particles are present here. Due to that one, it become denser medium. When light travel from rarer medium to denser medium, in the atmosphere the refraction, that is the light ray is bending. The bending phenomenon of light is called refraction. ಹಾಗಾದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೆನಾಮಿನನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೆನಾಮಿನನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್, and this bending phenomenon will taking place in atmosphere. That bending phenomenon is called refraction. Since it is taking in atmosphere, it is called atmospheric refraction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ವೆನ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. Due to difference in different refractive index, due to different particles, the refraction will take place in the atmosphere, and this is called as atmospheric refraction. ಇದನ್ನೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಗ್, ಸ್ಮೋಕ್, nitrogen, oxygen, so many things, so many particles are present here. Therefore it is called denser medium. Since it is a denser medium, when the light ray incident on the atmosphere, the light ray will get bent due to different refractive index of different particles. This phenomenon of bending of light takes place in the atmosphere. Therefore it is called atmospheric refraction. ಹಾಗಾದರೆ what are the applications of atmospheric refraction? What are the applications of
atmospheric refraction in our daily life. ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್. Why the apparent position of the star? Apparent position of the star is because of atmospheric refraction. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ದು, ಅದರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ಕಾಣಿಸೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರಿನ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ delayed sunset. Advanced sunrise and delayed sunset is the second application of atmospheric refraction. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ 2 ನಿಮಿಷನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರನೂ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ 2 minutes ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್, 2 minutes delayed sunset, it is because of atmospheric refraction. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೂ ಕಾರಣ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಫೆನಾಮಿನನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. Advanced sunrise and delayed sunset because of atmospheric refraction. Twinkling of star because of atmospheric refraction. Planets do not twinkle because of atmospheric refraction. All this is because of atmospheric refraction. Now let us study about one by one. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವೀಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Let us study about the first phenomenon of atmospheric refraction. That is, we will study about apparent position of star. So what may be the reason for apparent position of the star? So ಸ್ಟಾರ್ನ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು we are going to study now. Let us study about what is the apparent position of star. So now the first phenomenon because of atmospheric refraction is called apparent position of star. So this is the earth and this is the atmosphere. In the atmosphere water vapor is there. In the atmosphere dust particles are there. In the atmosphere nitrogen gas is there. In the atmosphere oxygen gas is there. In the atmosphere smog is there, smoke is there. So much of particles are present in the atmosphere. So many big particles are there as well as small particles are also there in the atmosphere. Okay, ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್. ಇದು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ದೇ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟಾರು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ನ ಲೈಟು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ನ ಲೈಟು ಇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್, one source light, it incident on the atmosphere. Atmosphere consists of so many particles, hence it is a denser medium.
ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So when the light ray travels from one medium, rarer medium to denser medium, or when the star light, when it travels from one medium to another medium, we know that when the light ray travels from rarer medium to denser medium, the light ray will get bent towards the normal. Light ray ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Where it bends towards the normal. In case ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನೇ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಅದೇ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಬಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. When the incident ray falls on the atmosphere, due to different particles, the light ray will get bent, and this is called as refracted ray. When this light ray moves backward, then ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರು ಇಲ್ಲಿರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರೋಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರು. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸ್ಟಾರು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. As a result of this, star appears slightly higher than its actual position. Star appears slightly higher than its actual position, and this position is called apparent position. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರು ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. This is the thing that you have to study under apparent position of star. Next ಹೋಗೋಣ, that is advanced sunrise and delayed sunset. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The second phenomenon of atmospheric refraction is called as advanced sunrise and delayed sunset. What may be the reason for advanced sunrise and delayed sunset? It is again because of atmospheric refraction. 2 minutes. What is the advanced sunrise timings? 2 minutes. What is the timings for delayed sunset? It is 2 minutes. So advanced sunrise and advanced delayed sunset 2 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥು, ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು, ಇದು ಸನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಸನ್ರೈಸು, ಇದು ಸನ್ಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸನ್ರೈಸ್, ಇದು ಸನ್ಸೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ the light ray coming from the sun, it will get bend towards normal. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಬೆಂಡ್ ರೇನ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಸನ್ರೈಸ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಈಗಿರೋಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು, ಇದು ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು. ದಿಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಟೈಮಿಂಗು 2 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿ, ಸನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟು ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಿಂತ ನಮಗೆ ಅಪರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೇ ಸನ್ಸೆಟ್? ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೇ ಸನ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಕಲಿತ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, the light ray bend towards the normal due to atmospheric refraction. As a result of this, sun appears slightly higher than its original position or actual position, which result in 2 minutes advanced sunrise and 2 minutes delayed sunset. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಳುಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೇಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ 3ನೇ ಫೆನಾಮಿನನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್. So dear students, now let us study about the third application of atmospheric refraction, that is called twinkling of star. So ಇದು ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. they may ask for examination. Twinkling of star, planets do not twinkle. Very important. So these two things you have to keep it in mind. ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದು ಅರ್ಥು, ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು, ಇದು ಸ್ಟಾರು. ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್, the star is emitting a light. That light is reaching or incident on the earth atmosphere. ಸೊ ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 5 ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so many particles are there in the atmosphere. Nitrogen, oxygen, dust particle, water vapor, then water vapor ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಮೋಕು, ಫಾಗು, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆ ಲೈಟ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ಲೈಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 5 ರೇಸನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ 5 ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತಗೋಣ. ಸೊ 1, 2, 3, 4, 5 ರೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು 5 ರೇಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ 5 ರೇಸಾ? ಸೋ ಮೆನಿ ರೇಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ 5 ರೇಸ್. ಆಯಿತು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ, ಅಟ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಟ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. Why refractive index changes? Because so many different particles are present in the atmosphere. Each particle has its own refractive index.
Since there are different particles, refractive index also different only. ಹಾಗಾದರೆ at every second and every point, so refractive index changes. ನಾನೀಗ ಒಂದು 5 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ 5 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು 5 ಲೈಟ್ ರೇಸು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 2 ಲೈಟ್ ರೇ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 5 ಲೈಟ್ ರೇನಲ್ಲಿ ಈ 2 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೈಟ್ ರೇಗಳು ದೆ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಅವು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಅವರ್ ಐ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ 5 ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 5 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ 2 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಗ 5 ಲೈಟ್ ರೇಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, 3 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಅವರ್ ಐ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ನೌ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿಮ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಂದ ಬೆಳಕು, ಡಿಮ್ ಲೈಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಮೆಂಟು ಇದೀಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ವೆನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್, ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಡೆನ್ಸರ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಐಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಈಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ 5 ರೇಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ವಿಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಮುಂಚೆ ಬರೀ 3 ಲೈಟ್ ರೇಸು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್. ಈಗ 5 ಲೈಟ್ ರೇಸು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್, ಡಿಮ್, ಬ್ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಮ್ ಲೈಟು, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಟ್ವಿಂಕಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋಂಗೆ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ 2 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಹತ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಓನ್ಲಿ 3 ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಯಾವುದೋ ಈ 3 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಅವರ್ ಐ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? 5 ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಈಗ ಲೈಟು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಈಗ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅವರ್ ಐ ವಿಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಡಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು? ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ varying optical density of air at different points.
The continuous changing atmospheric refracts the light from the star to appear to be twinkle. ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. This is called twinkling of star. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್, ನೀವು ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ atmospheric refraction on account of varying refractive index of air at different points. This continuously changing atmosphere refracts the light from a star appears to be twinkle. This is called twinkling of star. This is very, very important. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವೈ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ and this planet is very close to the earth. So when compared to the stars, when compared to the distance of star from the earth, so the planets are very close to the earth and are considered as a collection of large number of point sized source of light. So ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಅರ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ನ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ನ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ. ನಾನು 50 ಟಾರ್ಚನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 50 ಟಾರ್ಚ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. 50 ಟಾರ್ಚನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 50 ಟಾರ್ಚನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಟಾರ್ಚು ಆನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 50 ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ. ಆ 50 ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾನು 1-2 ಟಾರ್ಚನ್ನು ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ 48 ಟಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನೋಡಬಹುದಾ? 50 ಟಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 50 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೋ? ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ 50 ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 55 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಒಂದು 5 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 55 ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. 50 ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು 55 ಇರ್ಬೋದು, 60 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ನಮಗೆ ಅರ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಲೈಟು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೊ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 50 ಟಾರ್ಚನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2-3 ಟಾರ್ಚು ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ 50 ಟಾರ್ಚ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ 50 ಬದಲು ನಾನು 52 ಟಾರ್ಚನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ 2 ಟಾರ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಟಾರ್ಚಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲೈಟು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲೈಟು ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಫೆನಾಮಿನನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲೈಟು ಅರ್ತ್ನಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. 50 ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 50 ಬದಲು 48 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 50ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ 50 ಬದಲು 55 ಇದ್ದಾರೆ, 55 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 50 ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು 50 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು, ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಮ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ unchanged, that is what the light coming from the planet, it looks like unchanged, and hence it is called that planets do not twinkle. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು? ಈಗ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ದೀಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ and are considered as collection of large number of point-sized source of light. Although the light from each point flickers due to atmospheric refraction, yet the total ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ 50 ಟಾರ್ಚಿಂದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಐ ವಿಚ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ how we have to learn the 4 applications of atmospheric refraction. That is, the first one is called as that is what we call it as, the first one is called apparent position of star, second one is advanced sunrise and delayed sunset, then third one is twinkling of star, and the fourth one is called planets do not twinkle. So thank you for watching my YouTube channel. Please subscribe. Thank you once again. So if you have any doubt, please comment on the comment box. So definitely I will give response to your comment. So thank you for watching my YouTube channel.